बाला जी भी सोच चुके ने चोरी लख की भी तो कख की भी क्यों ना एक बार सारा समान सामभ के आप जाइए इतों। पहला तो सिटी सेंटर स्कैम कला ही होया सी, हुण कई सिटी सेंटर स्कैम हो गए। लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम नंबर 2 टीम आशू द्वारा किया जा रहा है और सारिया जायदादां जिहड़ियां ने वो घुम घुमा के हेमंत सूद जी नूं ही जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब नूं असीं लैटर भी लिख चुके हाँ कि तुसीं ये FIR दर्ज करा के देखो। मंत्री साहब चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हां दे किसी नज़दीकी हमैती नूं प्लाट दिता गया, कारयोग भैन जी जो कि बाला जी के पत्नी ने धर्म पत्नी, उन्होंने सुनने च आया कि उन्होंने प्रिंसीपल लाया गया। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा तो एक बार फिर जो मुद्दा है लुधियाना का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है। जी हाँ, लुधियाना के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों जी ऑक्शन की गई हैगी है जी 16,000 गज जगह की हैगी है, उस बारे एक बार फिर विवाद खड़े हो गए हैं। ਜਿਹੜੇ लुधियाना की जी ऑक्शन है वो विवादों खड़ गई। अज एक बार फिर एडवोकेट विक्रम सिद्धू ने ये अगेंस्ट जी है आवाज़ चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आओ देखते हैं की है मौके की तस्वीर। पिछले कुछ दिनों तो सारे देशवासियों की जानकारी दे विच ये गल लियांदी कि ट्रस्ट दे विच अजकल जो कुछ वापर रहा है वो लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम जिहड़ा पहला एक वापर चुकिया, असी मानते हाँ कि ये उसका ही दूसरा रूप आ जो लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम नंबर 2 टीम आशू द्वारा किया जा रहा है। फिर भी जेकर कोई कार्रवाई नहीं होंदी तो असी मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच रिट भी जरूर दायर करांगे। मेरा मनना है कि वाकई ही टीम आशू अपना बहुत वधिया ढंग दे नाल रोल निभा रही है, पर असी एक रिक्वेस्ट भी करांगे कि अजिहा कुछ लुधियाना के इंटरस्ट विच नहीं गा, अजिहा कुछ नहीं वापरना चाहिए। पिछले समय असी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त साडे ट्रस्ट के चेयरमैन सत्कारयोग बाला सुब्रमण्यम जी ने बहुत वड्डा ह्यू एंड क्राई किया कि असी बिल्कुल रूल्स एंड रेगूलेशन के अनुसार असी 16,344 स्क्वेयर यार्ड जी एक प्राइम प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड आ जिहड़े कॉर्नर प्लॉट है और 2 GT रोड के उपर लगता मॉडल टाउन एक्सटेंशन के विच उसनूं असी वाजिब भाव के उपर बेचिया, पर वो सारिया गल्लां जिहड़ियां सुब्रमण्यम जी दियां ने वो झूठियां साबित होईयां। 31/8/2021 नूं इन्हां ने साडे द्वारा जो असी भारतीय जनता पार्टी ने सारे देशवासियों की जानकारी विच लिआंदा कि इस तरह एक स्कैम वापर चुकिया आ जिसका बहुत ही लो प्राइस के आधार पर साडे एक लुधियाने के सत्कारयोग ट्रेडर साहब जी ने जिन्हां दा नाम है हेमंत सूद और वो काफ़ी नज़दीक ने साडे सत्कारयोग मंत्री साहब जिहड़े भारत भूषण आशू जी है और की नेड़ता आ वो एक तफ्तीश का हिस्सा है, ट्रायल का हिस्सा है, इंक्वायरी का हिस्सा है। और सारिया जायदादां जिहड़ियां ने वो घुम घुमा के हेमंत सूद जी नूं ही जा रही ने, चाहे उन्होंने किसी कंपनी नूं जां किसी बेनामी कंपनी नूं, ते उहदे विच भारत भूषण आशू जी की भी किते ना किते इनवॉल्वमेंट जिहड़ी आ वो जरूर है। उस चीज़ का वो भी चीज़ जिहड़ी आ तफ्तीश का हिस्सा है। असी जो ये चीज़ सामने लियांदी तो असी कहा भी 16,344 स्क्वेयर यार्ड जिहड़ी एक प्राइम प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड आ वो भी किसी ना किसी ढंग दे नाल हेमंत सूद नूं ही नवाजिया गया है बहुत घट प्राइस ते। तो उस वक्त सुब्रमण्यम जी ने यह क्वेश्चन रेज किया कि मानयोग डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने इसका प्राइस फिक्स करके अप्रूवल दी है दस्खतां दे नाल, और उस वक्त उन्होंने मीडिया के विच प्रैस नोट भी जारी किया जो कि 31/8/2021 का है। आप जी साहब नूं उहदी कॉपी भी दे देंगे। पर सत्कारयोग डिप्टी कमिश्नर साहब जिहड़े कि एक बहुत साफ ते एक स्पष्ट जी सोच वाले व्यक्ति ने, जो मेरा मनना है कि साडे सत्कारयोग डिप्टी कमिश्नर साहब विरेंद्र शर्मा जी अपने एक साफ छवि वाले अफसर ने और जिन्ना कि मेरा मनना वो एक ईमानदार व्यक्ति भी ने। उन्होंने इस चीज़ का बहुत सीरीयस व्यू लिया और उन्होंने अपना मीडिया नूं अपना पक्ष स्पष्ट किया कि मैं इस 16,344 स्क्वेयर यार्ड जिहड़ा खाली प्लॉट आ कमर्शियल ਉਹਦੀ प्राइस मैं कदे फिक्स नहीं की।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ 467 IPC, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੰਤ ਸੂਦ ਜੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CLU ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ 'ਤੇ RTA ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ। 9 ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ 300 ਗਜ ਦੇ ਸੀ, ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਤੀ। 300 ਗਜ ਜਿਹੜਾ 9 ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 400 ਗਜ ਕਰਤਾ। 400 ਗਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਸੀ। ਨਵਾਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੀਚਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 3/9/2021 ਨੂੰ LDP ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 105 ਜਾਂ 106 ਨੰਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ 105 ਅਤੇ 106 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਲਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਫੇਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਆ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮੰਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਆ ਇਹ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਰਸਟੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਰਾਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਿਬੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਬੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ CP ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ CP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ IPS IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨਿਧੜਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ABC ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜਿਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ 2-4 ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਆ? 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਬੀਆ ਸਾਹਿਬ PO ਹੋ ਗਏ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।